Good morning, students. The students of class 3. Today, this is our 5th class with you for your first term syllabus. So, again, I have come today to take your SST class and we'll start a new topic. Previous day, we have completed our second chapter, that is building houses. So, today in this class we are going to learn about the next chapter, third chapter, that is clothes we wear. In this chapter we will learn about so many topics. Though in your book very short informations are there about clothes we wear, but I will give some more informations that those are related to this chapter, and it will be very much effective for your better knowledge. So I am requesting to all the students, watch and listen this video recording very carefully. The main agendas of this chapter are: number 1, why do we need clothes? Number 2, from where do we get clothes or sources of clothes and about its materials. Number 3, types of clothes worn by people according to the season. Number 4, another more 4 types of clothes, those are regularly used by people for different purposes. Number 5, how do the cotton clothes and woolen clothes made? Though these 4 topics, কেন আমরা জামা কাপড় পরি, নাম্বার 2, জামা কাপড় যে আমরা পরি এটা কি থেকে আমরা পাই, নাম্বার 3, টাইপস অফ ক্লোথস, যেটা বিভিন্ন রকম ক্লোথ হয় সেটা ঋতু অনুযায়ী কিভাবে মানুষ ব্যবহার করে, কেন ব্যবহার করে। তারপরের পয়েন্ট, এই টাইপ ছাড়াও আরও 4 রকমের ক্লোথসের ভাগ হয়, সেগুলো নিয়েও আমরা পড়ব। আর কটন ক্লোথস আর উলেন ক্লোথস কীভাবে তৈরি হয় সেগুলোও পড়ব, যদিও এগুলো তোমাদের বইতে দেওয়া নেই। এই চ্যাপ্টারের সঙ্গে রিলেটেড বলে এই সব ব্যাপারে আমি কিছু ইনফরমেশান তোমাদের দেব। তারপর তোমাদের বইতে যেটা দেওয়া আছে, ইউ উইল নো অ্যাবাউট দ্য ডিফারেন্ট প্যাটার্নস অন দ্য ড্রেসেস অ্যান্ড ফেব্রিক্স। বিভিন্ন ধরনের ফেব্রিক মেটেরিয়ালের ওপরে, বিভিন্ন ধরনের ড্রেসের ওপরে কীভাবে ডিফারেন্ট প্যাটার্ন হয় তার ভাগগুলো আমরা পড়ব। আর শেষ আমরা পড়ব কি, হাউ ডু উই টেক কেয়ার অফ আওয়ার ক্লোথস, কীভাবে আমরা আমাদের জামা কাপড়ের যত্ন নেব। এইটা করে আমরা চ্যাপ্টারটা শেষ করব। তো এগুলো হচ্ছে মেন অ্যাজেন্ডা এই চ্যাপ্টারের। আজকে আমরা কি পড়ব, ইন দিস চ্যাপ্টার 7 main agendas are there. So without wasting our time, let's start our own class. Number 1 topic, that is why do we need our clothes. সময় নষ্ট না করে চলো প্রথম টপিকে আমরা চলে যাই, কেন আমরা জামা কাপড় পরবো বা কেন আমাদের প্রয়োজন হয় জামা কাপড়ের। সো ওপেন ইউর বুক, পেজ নাম্বার 21, clothes we wear. Okay, and look at these pictures. In this page you will see that so many types of dresses are there: sweater, frock, t-shirt, shorts, trousers, jacket, shirt, raincoat, kurta. Different types of clothes are there, and these type of different clothes owned by different season. So now tell me, why do we need our clothes? Number 1 point, we need our clothes to cover our body. Number 2, we wear clothes to protect our body from heat, cold, wind and rain. Number 3, clothes helps us look smart and decent. Number 5, it protects us from dust and insect bites. কি বললাম, জামা কাপড় আমাদের কেন প্রয়োজন হয়। নাম্বার 1 পয়েন্ট হচ্ছে, এটা আমাদের শরীর ঢাকতে কাজে লাগে।
2 নম্বর, এটা আমাদের ন্যাচারাল বিভিন্ন ধরনের ক্লাইমেটিক চেঞ্জ, যেমন গরম ঠান্ডা জল এর ওপর নির্ভর করে বা এই অনুযায়ী আমরা জামা কাপড় পরিধান করি, এর থেকে রক্ষা করার জন্য আমরা জামা কাপড় পরি। 3 নম্বর পয়েন্ট, এটা জামা কাপড় পরলে আমাদের খুব স্মার্ট লাগে, ডিসেন্ট লাগে। নাম্বার 5, ইনসেক্ট বাইটের হাত থেকে, ধুলোবালির হাত থেকে আমাদের শরীরকে রক্ষা করে ক্লোথস। এটা গেল আমাদের ফার্স্ট টপিক। নেক্সট টপিক, ফ্রম হোয়ার ডু উই গেট ক্লোথস or sources of clothes. We get clothes from cotton, wool and silk. These are the examples of natural fibers. And nylon and terylene, these are the examples of artificial fibers. So we have learned about clothes are made from 2 types of fibers. ক্লোথ তৈরি হয় দুটো ধরনের ফাইবার থেকে, একটা আর্টিফিশিয়াল ফাইবার আর একটা হলো ন্যাচারাল ফাইবার। ন্যাচারাল ফাইবারের মধ্যে পড়ছে কটন, উল, সিল্ক, আর আর্টিফিশিয়াল ফাইবারের মধ্যে পড়ছে নাইলন আর টেরিলিন, যেগুলো থেকে আমরা প্রধানত ক্লোথস পাই। জামা কাপড় যে ক্লোথস হয় সেটা আমরা এই ধরনের দুটো ধরনের ফাইবার থেকে আমরা পেয়ে থাকি। And the third main agenda is that types of clothes owned by people according to the seasons. সিজন অনুযায়ী কিভাবে, কখন, কেন মানুষ বিভিন্ন ধরনের জামা কাপড় পরে সেটা নিয়ে আমরা এবার পড়ব। People wear different types of clothes according to the seasons. Like in summer seasons, the weather is too much hot. So people wear cotton clothes in summer because they are very light. They absorb sweat and keep us cool. Cotton clothes are made up of cotton which comes from the cotton plants. Like frock, like shorts, like t-shirt, like shirts. These all are the examples of cotton clothes. এগুলো হচ্ছে কটন ক্লোথসের উদাহরণ। এগুলো মানুষ আমরা কখন পরি, গরমকালে পরি, প্রচণ্ড গরমের হাত থেকে বাঁচার জন্য। এগুলো খুব হালকা হয় আর আমাদের ঘাম শোষণ করতে সাহায্য করে আর আমাদের শরীরকে ঠান্ডা রাখে। এই কটন ক্লোথস তৈরি হয় কটন থেকে, যেটা আমরা পাই কটন প্লান্ট থেকে। নাও লেটস গো টু দ্য অ্যানাদার সিজন, উইন্টার সিজন। ইন উইন্টার সিজন, too much cold, so we wear woolen clothes in winter. They keep us warm and protect us from cold. Woolen clothes are made up of wool which mainly comes from sheep and rabbits. Look, these are woolen clothes: sweater, jacket, scarf, muffler, socks. These all are the examples of woolen clothes. Sweater, muffler, jacket, মোজা, স্কার্ফ, এগুলো আমরা শীতকালে পরি। কেন পরি বলো তো? এগুলো পরলে কি হয়, আমাদের শরীর গরম থাকে, ঠান্ডার হাত থেকে রক্ষা পায়। আর এই উলটা আমরা কোথা থেকে পাই? শিপের কাছ থেকে বা র্যাবিটের কাছ থেকে পাই। Now let's learn about the another season, rainy season. Look at this picture. One boy and one girl is returning from school with wearing a raincoat and with an umbrella, and it is raining heavily. দেখতে পাচ্ছ প্রচণ্ড জোরে বৃষ্টি পড়ছে আর ছেলেটা আর মেয়েটা ছাতা রেনকোট ব্যবহার করছে। These are waterproof clothes. এতক্ষণ আমরা পড়লাম কটন ক্লোথস, উলেন ক্লোথস, এখন এটা আমরা পড়ছি ওয়াটারপ্রুফ ক্লোথস। ইন রেনি ডেজ we wear raincoat and use umbrella. They are made of waterproof clothes. Water cannot pass through them. We also wear gumboots which are made of plastic or rubber. বৃষ্টির দিনে কি হয়, আমরা রেনকোট আর ছাতা ব্যবহার করি, যেগুলো ওয়াটারপ্রুফ ক্লোথ দিয়ে বানানো হয়, যার ফলে জল শরীরের ভেতরে রেনকোট থেকে বা ছাতার ভেতর দিয়ে শরীরের ভেতরে লাগতে পারে না, তাহলে আমরা আমাদের শরীরকে শুকনো রাখতে পারি, যার জন্য এগুলো ব্যবহার করি।
আর গাম বুটও অনেকে ব্যবহার করে, এই যে বড় বড় ধরনের জুতোগুলো পরেছে বর্ষাকালে, গাম বুটও ব্যবহার করা হয় বর্ষাকালে পা শুকনো রাখার জন্য, ওদের পায়ে জল না লাগে। এগুলো কী থেকে তৈরি হয়? দিজ আর মেড অফ প্লাস্টিক আর রাবার আর প্লাস্টিক থেকে এগুলো তৈরি হয়। ইন দিস ক্লাস উই হ্যাভ লার্নড অ্যাবাউট why do we need clothes, কেন আমাদের জামা কাপড় প্রয়োজন হয়, why people own different types of clothes in different seasons, কেন বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন ধরনের মানুষ জামা কাপড় পরে। আর কি পড়লাম? ক্লোথস আর মেড ফ্রম টু টাইপস অফ ফাইবার্স, দুটো ধরনের ফাইবার থেকে আমরা ক্লোথ পেয়ে থাকি, সেগুলো সম্পর্কে পড়লাম। সেগুলো কী ধরনের ফাইবার সেগুলোও পড়লাম। আই হোপ অল অফ ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড আবার টুডেজ ক্লাস। এই ক্লাসটা সবাই বুঝতে পেরেছো। যদিও এই 3টে টপিক তোমাদের বইতে দেওয়া নেই, তার সত্ত্বেও প্রথমেই বলেছি তোমাদের বেটার নলেজের জন্য এটা খুবই এফেক্টিভ হবে, তাই জন্য আমি কিছুটা ইনফরমেশান দিলাম। নেক্সট ডে আবার ক্লাসে আমরা অন্য টপিক নিয়ে পড়বো। কী টপিক পড়বো? how do the cotton clothes and woolen clothes made of, কীভাবে তৈরি হয় উলেন ক্লোথস, কটন ক্লোথস। আর পড়বো another 4 types of clothes, আরও কিছু 4 ধরনের যে ক্লোথ হয় সেগুলো বিভিন্ন পারপাসে মানুষ কীভাবে ব্যবহার করে, সেই ক্লোথসগুলো কী সেগুলো সম্পর্কে পড়বো, যদিও এগুলোও তোমাদের বইতে দেওয়া নেই। আর আরও 2 টপিক বাকি রইল, কীভাবে আমরা জামা কাপড়ের যত্ন নেব, হাউ ডু উই টেক কেয়ার অফ আওয়ার ক্লোথস অ্যান্ড দ্য ডিফারেন্ট প্যাটার্নস অন দ্য ড্রেসেস অ্যান্ড ফেব্রিকের ওপরে যে বিভিন্ন প্যাটার্ন হয়, বিভিন্ন ড্রেসের ওপরে বিভিন্ন ফেব্রিকের ওপরে বিভিন্ন প্যাটার্ন যেগুলো হয় তার যে ভাগগুলো আছে সেগুলো তোমাদের বইতেই আছে, সেগুলো আমরা পড়বো। সো আজকের মতো থ্যাংক ইউ। দ্য নেক্সট ক্লাস উইল লার্ন অ্যাবাউট আ নিউ টপিক। So thank you.